الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ما زال السياق الكريم متصلا بقصة مريم وابنها عيسى عليه السلام. እንግዲህ ትናንት እየቀጠለ እንደመጣው ስለ መርየምና ስለ ልጇ ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሱራ ውስጥ በሰፊው እየገለጠና እያስተዋወቀን ነው ያለው። ገና ከአያቱ ጀምሮ እንዴት ሆኖ ዘር ሐረጋቸው እንደወረደ የሰው ልጅ መሆኑን ለማረጋገጥ ማለት ነው። አላዋቂዎች እንደሚሉት ጌታ ነው የጌታ ልጅ ነው የሚባለው መሰረተ ቢስ የሆነ ተራ ወሬ መሆኑን ለማጋለጥና ለማረጋገጥ አላህ ለማንም ያላደረገውን ልዩ ትኩረት በመስጠት ኢሳ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ተጨባጭ የሆነውን መረጃ ያስቀምጥልን ያለው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ያው የመካን ልጅ እንደነበረች እናቱ የብርቅ ልጅ እንደነበረችና በነብዩላህ ዘከርያ እንክብካቤ ካደገችና በዲን ታንጻ ተንታለች በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ለታላቅ ደረጃ እንደመረጣት ገልጾ ከዚያ በኋላ በቀጥታ በአላህ ትእዛዝና ፍቃድ ኢሳን እንደጸነሰች ማንም ሳይነካት ያረጋግጥልናል ማለት ነው። እና ኢሳን እንዴት እንደወለደችና እንዳሳደገችው ያሳየናል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ጥያቄ ላይ አግባብ ያለው ማን ነው ስለ ኢሳ መናገር ያለበት? ስለ ኢሳ መናገር ያለበት አግባብ ያላቸው ሶስት ክፍሎች ናቸው። አንደኛ የፈጠረው ጌታ አላህ ነው መግለጽ ያለበት። ከአላህ በላይ መናገር ይችላል አላ ያለው ማን خلقه اللطيف الخبير። ሁለተኛ እናቱ ናት። እናቱ ምን ብላለች ስለ ኢሳ የሚለው ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ሶስተኛ እሱ ራሱ ነው ኢሳ በራሱ ጉዳይ ምን አስተያየት አለው? ከነዚህ ከሶስቱ ክፍሎች በላይ ለሰለሱ አቃለውና ያገባኛል የሚል ማንም የለም ሊዋሽ ካልፈለገ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሶስቱንም ያጣቅስልናል የሚነሱት አያቶች። አላህ ስለዚህ ጉዳይ ምን ብሏል? ከዛ ደግሞ ኢሳ ምን ብሏል? እናቱስ ምን አቋም አላት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚለው ወሳኙ ምንጮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ውጭ ያሉት አጅነቢ ናቸው ተውጭ መተው ዝም ብለው የሚያቦኩ እንጂ ዕውቀቱም መብቱም የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? إذ قالت الملائكة يا مريم ይላል። መላእክቶች በተደጋጋሚ ነው ያናገሯት መርየምን በአላህ ፍቃድ። መርየም እንግዲህ ሲዲቃ ከመሆኗ የተነሳ ያው ነብይ ያልሆነችም እንጂ ወደ ነብይ ደረጃ ተቃርባለች። አላህ ትልቅ ደረጃ ሰጥቷታል። ስለዚህ በራሷ ሽኡን በራሷና በልጇ ዙሪያ የሚመለከተውን ጉዳይ አላህ በቀጥታ በመላእክታ ያናግራት ነበር ማለት ነው። ነብይ ብትሆን ኑሮ ግን ስለ ዲን አጠቃላይ መመሪያ እንደ ሌሎች ነብዮች ይመጣላት ነበር። አሁን እሱ ግን የሚያናግራት በራሷና በቤተሰቧ ዙሪያ ብቻ ነው። እና ስለ ቤተሰብ ጉዳይ ደግሞ መነገር ነብይ ሊያረጋህ አይችልም ማለት ነው። እና إذ قالت الملائكة اذكر إذ قالت الملائكة መላእክታ ማለት የመልአክ ጀምዕ ነው። አንድ መልአክ ይባላል ልኡክ ከሚለው ቃል ነው ራሱ የተወሰደው። ብዙ ሲሆኑ መላእክታ ይባላሉ። ጀምዕ በአማርኛ ሲባዛ ደግሞ መላእክት ይባላል ማለት ነው። እና መላእኮች በቡድን ነው መተው የሚያናግሯት ማለት ነው። መላእክቶች መርየም ዘንድ መተው ምን አሉ? ያ መርየም አንቺ ያ ኻዲመተ በይቲላህ እንደማለት ነው። የአላህ ቤት አገልጋይ የሆንሽው ልጅ ሆይ ብለው አናገሯት ይላል። የቤተል መቅደስ አገልጋይ ነበረችና ኢነላሃ ዩበሽሩኪ ቢከሊማ
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልዩ ቃሉ ያበስርሻል ብለው ነገሯት ይላል በከሊማቲን ኻሰቲን ለኪ ለማንም ያልተሰጠ ልዩ አስደሳችና አኩሬ የሆነ ቃል ላንቺ ተናግሯል ጌታ እና በዛ ቃል እንኳን ደስ ያለሽ ለዚህ እድል የበቃሽ ብሎሻል ብለው ብስራት ነገሯት ነው የሚለው እና ይህች ቃል የውሳኔ ቃል ናት ሚንሁ ተእኪድ من الله Subhanahu Wa Ta'ala ከሱ የሆነ ቃል ይሄ ቃል በሚደርስሽ ጊዜ ከማንም የመጣ ነው ብለሽ እንዳትጠራጠሪ በቀጥታ ከጌታሽ ልዩ የብስራት ቃል መጣልሽ ብለው ነገሯት ማለት ነው እና ይህች ውሳኔ ቃል ያለ ባል ልጅ የምታስወልድ ቃል ናት ማለት ነው እና ان الله على كل شيء قدير እንደመሆኑ اذا اراد شيئا ان يقول له كن ችናት ቃሊቱ አንድ ነገር ለማድረግ ከፈለገ አላህ ከባድም ይሁን ቀላልም ይሁን ብዙም ይሁን ጥቂትም ይሁን በሰማይም ይሁን በምድር በማንኛውም ቦታና ሁኔታ አላህ ሁን ያለው ነገር መሆን አለበት ይህች ውሳኔ ቃል ላንቺ ተልካለች ያለ ባል ድንግል ሆነሽ ይያለሽ ልጅ ለጂ ብሎ ጌታ ውሳኔ ሰጥቷል እና ይሄ ለዚህ እድል ለማንም ያልሰጠውን እድል ነውና ላንቺ የሰጠሽ ደስ ይበልሽ ብለው ብስራቱን ነገሯት ይላል ማለት ነው እና የዛ የውሳኔ ቃል ውጤት ነው ኢሳ ማለት ነው በከሊማቲን ማለት በከሊማቲን ረባንየቲን Subhanahu Wa Ta'ala شاء فيها وأمر أن يولد عيسى بدون أب ያላባት መወለድ አለበት እና የዚህ ልጅ እናት ምትሆኚው አንቺ ነሽ የሚል ውሳኔ ቃሉን እንድናደርስልሽ ነግሮናል ብለው ነገሯት ማለት ነው እና የዛች የልዩ ቃለ ውሳኔ ውጤት ምንድነው የሚሆነው እስሙሁ አልመሲህ ልዩ መጠሪያ ስሙ አልመሲህ የማዕረግ ስሙ ማለት ነው አልመሲህ የሚባል ልጅ አንቺ ያላባት እንደምትወልጂ አላህ ነግሮናልና ለዚህ ደስ ይበልሽ ብለው ነገሯት ማለት ነው እና መሲህ ማለት የማዕረግ ስም ነው ማለት ነው ዋና መታወቂያ ስሙ ኢሳ የሚለው ነው ኢሳ ኢብኑ መርየም ልዩ መጠሪያ ስሙ ኢሳ ኢብኑ መርየም የመርየም ልጅ በመባል የሚታወቅ ልጅ አላህ በልዩ ውሳኔ ቃል እንደሚሰጥሽ አረጋግጧልና ይሄን ሂዱ ንገሩ ብሎን ለዚህ ነው የመጣ ነው ብለው አናገሯት ይላል ማለት ነው እና መሲህ ማለት ትርጉሙ ምንድነው ወደሚለው ስንመጣ የተለያየ ትርጉም ተሰጥቶታል አንደኛ መምሱሁም በበረከቲላህ አላህ የባረከው ልጅ ማለት ነው አላህ በበረካጁ የዳሰሰው ልጅ እንደማለት ነው እና ይሄ ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጥታ በውሳኔ ቃሉ እንዲፈጠር ያደረገውና የባረከው ከመሆኑ የተነሳ መሲህ ይባላል ማለት ነው አንድ ሁለተኛ ማ يمسح على ذي عاهة الا عافاه الله باذنه የተባረከ ከመሆኑ የተነሳ ይሄ ኢሳ ማንኛውም ሳንካ ወይም ችግር ያለበትን ሰው ከነካው ወዳው ከችግሩ ይፈወሳል ማለት ነው ያው ወደፊት ራሱ እንደሚጠቅሰው የታመመ የፈለገው በሽተኛ ቢመጣ እሱ ቢስሚላህ ብሎ ካነካ ታረገው ወዳው ነው በቅጽበት ወዳ በሽታው ደብዛው ይጠፋል ማለት ነው አይነ ስውሩ አይኑን አበሳበስ ካረገው ወዳው ይበራለታል ማለት ነው ለምጥ በሽታ ያለበት ወዳው እንድነካ ታረገው ወዳው ለምጡ ጠፍቶ ይስተካከልለታል ወደፊት ራሱ ሊለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የነካው ሁሉ የተባረከ ችግሩ የሚወገድለት የሆነ የተባረከ ልጅ አላህ ሊሰጥሽ ወስኗል ብለው ነገሯት ማለት ነው እና እዚህ ላይ ተያይዞ ደጃልም መሲህ ይባላል ደጃል መሲህ ይባላል ኢሳም መሲህ ይባላሉ ሁለቱ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው አጥፊና ጠፊ ናቸው ያው ቅጥል ስማቸው ሁለቱም መሲህ ይባላሉ ግን ደጃልን የሚገሉት ኢሳ ናቸው በመጨረሻ አኺር ዘመን ላይ ማለት ነው እሱ ለምን መሲህ ተባለ ወደሚለው በሚመጣበት ጊዜ እሱ يمسح الارض بفتنته مشارقها ومغاربها እሱ ደግሞ በተቃራኒው የነካው ነገር ሁሉ መሽኡም ነው እርጉም መናጢ ነውና ማለት ነው እና መሬትን በፊትና በጦስ የሚዳስስ ማለት ነው እሱ የመጣበት ሁሉ በሙሉ ኩፍርና ሽርክ ነው የሚነግስበት
እና መሬትን በፈተና በሙሲባ የሚያጥለቀልቅ ሰው ለማለት ነው ማለት ነው። እና መሲህ ማለት በኸይርም ሆነ በሸር አንድ ነገር የሚዳስስ ያው መሲህ ይባላል ማለት ነው። የዛኛው መሲህነት በሸር ነው፣ የዚህኛው በኸይር ነው። እና ዒሳ ኢብኑ መርየም አለ ዋናው ቁም ነገር የመርየም ልጅ ዒሳ ይባላል። ዋናው መታወቂያ ስሙ ዒሳ ነው። አባቱ ኒስባውስ ምንድነው? የሰው ልጅ እንደሚታወቀው እገሌ ከተባለ ቀጥሎ የአባቱ ስም ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ ግን ዒሳ ተብሎ ኢብኑ መርየም ሆነ ማለት ነው። መርየም ያው የእናቱ ስም ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? አባት የለውም ማለት ነው። አባት ቢኖረው ኑሮ የሰው ልጅ ማንም ይሁን ማን አባት አይናቅም፣ በአባቱ ነው የሚጠራው። ካፊር ይሁን ሙጅሪም ይሁን የፈለገ ይሁን በአባት አይታፈርም ይባላል። ግን አለመኖሩን አበክሮ ለማሳየት አላህ የመርየም ልጅ ያንቺው ልጅ ብቻ ነው፣ ሌላ መታወቂያና መጠሪያ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ የሚነሰበው ወደ እናቱ ነው። ቢረሰቡም በእናቱ ሀረግ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በኒ እስራኤል ናቸው። የሷ አባት ነው ለሱ እንደ አባት ሆኖ የሚጠራውና የወለደችው እሷ ከመሆኗ የተነሳ በቀጥታ የመርየም ልጅ ተባለ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? እንግዲህ መርየም በዚህ ነገር ተጠርጥራለች። ከሜዳ ያመጣው በልግና ሰርታ ምናምን ስንት ፍዳዋን አይታለች። ይሄ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ከፍጡር የጸነሰችው ቢሆን ኑሮ ልጇ አባት አልባ ከሚሆን ፈለገ ይሁን ብላ ገሌ ነው አባቱ ማለት ተደረግ ነበር፣ ሌሎቹ ሁሉ ባለጎች እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እና የመርየም ልጅ የሚለውን ልጇ አባት አልባ መሆኑን በደስታ ነው የተቀበለችው። ምክንያቱም አላህ አሳውቋታልና። እና ለምን ልጅ ገሌ ነው አባቱ አትልም? ማንኛውም ሴት ልጇ አባት አልባ እንዲሆን አትፈልግም። ይሄን ነገር ሲነግራት አላህ አራ አባት አለው እኮ ብላ ቅር አላላትም፣ አልተከራከረችም። በጸጋ ነው የተቀበለችው ይሄን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ እንግዲህ አላዋቂዎች እንደሚዘባርቁት የሰው አባት ካለው ያንን አባት ለማወቅና ለማሳወቅ የማን ነው ሚናው? ማን ነው ኃላፊነቱ ያለው? እናቱ ናት ወይስ ሌላ ሰው? አይ የገሌ እኮ ነው አባቱ ለምን አትልም? ሌላ አባት ካለው ማለት ነው። ደግሞ ሌሎቹ እንደሚሉት የጌታ ልጅ ከሆነ ከሷ ልጅ የበለጠ የሚያኮራ አባት የለውም። ስለዚህ የጌታ ልጅ እኮ ነው ብላ ለምን አትናገርም እሷ? እና እኔማ ምን እንደናንተ ተራሰው አይደለም ረበል ዓለሚን ነው አባቱ ብላ ብትናገር ይሄን ያህል ክብር ሰው አግኝቶ ያውቃል? ሌላው እንኳን ባል ተብሎ ይነገርለታል አይደለም እንዴ? እና የኔ ልጅ እኮ አባቱ አላህ ነው ማለት ያለባት እሷ ናት። ከሆነ ይሄ ነገር እሷ ያላለችው ሌላው ሰው ተነስቶ አላህ ያላ ልጅ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ከብደት በላይ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ለሷ ሸረፍ ነው ቢሆን ኑሮ እና አባቱ ጌታ ነው ብላ በአንደበቷ ተናገረች። አንድ ቅንጣት አይገኝም እቺን የተናገረችበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከሌላ ፍጡር ጸንሻዋለሁ ብላም አልተናገረችም። እንግዳሳ ልክ አላህ እንዳለው አላህ በቁድረቱ የፈጠረው የሚለው ነው የምትቀበለውና የተናገረችው እንጂ ከዚህ ውጭ ምንም አቋም የለም ማለት ነው። እና እንግዲህ መርየም ራሷ ይሄንን ነገር ያለ ምንም ጥርጥርና ማስተባበል ነው የተቀበለችው። ሌሎቹ ግን ከሷ የበለጠ አግባባለን ብለው እንዴት ከዚህ ውጭ ሊናገሩ ቻሉ የሚለው ማንኛውም አቂል የሆነ ሰው ሊመለከተው የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። እና الملائكه በሰሩሃ بهذا የአላህ መላእክቶች መጥተው የመርየም ልጅ ያንቺ ልጅ በመባል የሚታወቅ እና የማዕረግ ስሙ መሲህ የሚባል መታወቂያ ስሙ ዒሳ ብለው ሲያስተዋውቋት ከዚህ ውጭ እሷ የምታውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ተራ ልጅ ሳይሆን ክብሩና ማዕረጉ ደግሞ ምን ያህል እንደሆነም አያይዘው ገለጹላት። ወጂሃን ፊ ዱንያ ወልአኺራ አሉ መላእክቶቹ ማለት ነው። ይሄ ያንቺ ልጅ በዱንያም በዚች በቅርቢቷም ህይወት በዛኛውም ዓለም ታላቅ ክብር ያለው ሰው ነው። በማንም ዘንዳ የተደነቀና የታወቀ የተከበረ ሰው ነው። ማንም ሰው በሱ ምንም እንከን ሊያወጣለት የማይችል ማለት ነው። ወጂህ ማለት ረፊዕ ደረጃት ማለት ነው። ማዕረጉ በጣም ከፍ ያለ ግርማው የገነነ ታላቅና ልዩ ልጅ አላህ ሊሰጥሽ ነው ብለው በሰሯት ማለት ነው።
ይሄ ደግሞ በይሁዶቹ ላይ ረድ ይሆናል ማለት ነው። ይሁዶቹ አባት የለውምና እሷ ዝም ብላ ከሜዳ ያመጣችው ነው እንደ ዲቃላ ነው ብለው ነው የሚቆጥሩት ማለት ነው። ዲቃላ ከሆነ ደግሞ በነብዮች ታሪክ ዲቃላ እንኳን በቀጥታ ቀርቶ በተዘዋሪ እንኳን የዲቃላ ዘር ያለበት ነብይ ሊሆን አይችልም ብለው ነው የሚያወሩት ማለት ነው። ያ ቢሆን ኑሮ ወጅሃን ፊ ዱንያ ይለዋል አላህ ፊ ዱንያ ወልአኺራ በሁለቱም ዓለም ወደር የሌለው ታላቅ ክቡር ሰው ብሎ ያወድሰዋል አላህ። አንድ ተራ ዲቃላ እንደዚህ ብሎ ሊነገርለት ይችላል? ወደር የሌለው ታላቅ ክቡር ሰው በዱንያ በአኺራ ተብሎ የሚነገርለት ዲቃላ ሊኖር አይችልም በአለም ላይ ማለት ነው። ወሚን አልሙቀረቢን ጨመረበት እንደገና ለአላህ ደግሞ ልዩ ባለሟል ከሚባሉት አንዱ ነው አለ። አላህ ባለሟሎች እንግዲህ ጀሚዑል አንቢያ ወልሙርሰሊን የአላህ ሙቀረቦች ናቸው። ከዛም በታይ ስዲቆችም ሸሃዳዎችም በዛው ደረጃቸውን ጠብቀው ይመጣሉ እና ከአላህ ባለሟሎች አንዱ ነው ይላል። አላህ ባለሟሎች እንግዲህ በአጠቃላይ ነብያትና ሩሱሎችን ሲያካትት ልዩ አሉ ደግሞ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض እንዳለው ከነብይም ነብይ ከረሱልም ረሱል ይበልጣል ማለት ነው። ከነዛ ኮኮብና ልዩ ከሚባሉት ከአምስቶቹ አንዱ ነው ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ኡሉል ዐዝም በመባል የሚታወቁት እና ኡሉል ዐዝም ኑህና ኢብራሂም ሙሳና ኢሳ ሙሐመድ ናቸው። ከነዛ ከአምስቱ የዓለም ከዋክብቶች አንዱ ነው ብሎ ይመሰክራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እሺ ተራ ዲቃላ ልጅ እዚህ ደረጃ ሊደርስ ይችላል? እንዴት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ በሁለቱም በኩል በጥላትም በወገንም በኩል የሚወራው መሰረተ ቢስ መሆኑን ያረጋግጣሉ እነዚህ ቃላቶች ማለት ነው። ነሷራዎቹ በጣም ወደርንና አከበርን ብለው ያልሆነውን ለማድረግ ጌታ ነው የጌታ ልጅ ነው ወላይ ሰቅለው ማለት ነው ጭራሽ የማይሆን ነገር። ይሁዶቹ ደግሞ በተቃራኒው አውርደው እንደ ተራ እንኳን ሰው እንዳይሆን ዋጋ ቢስ ለማድረግ ያውጠለጥላሉ ማለት ነው። ላ هذا ولا هذا ሁለታችሁም ሰተት ላይ ናችሁ። ስለ ኢሳ መንገር ያለብኝ እኔ ባለቤቱ ነኝ። እኔ የፈጠርኩት በዚህ መልክ ነው። የሰጠሁት ማዕረግና ክብር ይሄ ነው። ከዚህ በታችም ከዚህ በላይም የሚያረገው ስተተኛ ነው ብሎ አላህ የራሱን ውሳኔ ሰጠ ማለት ነው። هذا صلى الله وسلم على النبي ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን።